वास्तव न्यूज में स्वागत है आपका। मैं हूं सरदार। विजयपुर शहर एक चौराहे पर इस तरह हो गया था ताकि ये एक जानवरों की बाजार, ताकि हमने पिछले एपिसोड में बताया था विजयपुर शहर में रामनगर रोड पर एक व्यक्ति की गाय को टकराकर जगह पर ही मौत हो गई। इसको थोड़ी सी देर लगाई सरकारियों की आंख खुलने, शायद इसलिए हमारे वास्तव न्यूज में प्रसारण हो गया। अब अधिकारियों की आंख खुल गई, संचारी पुलिस वालों को भी अब कर्तव्य पर निकल पड़े, ताकि इसलिए अब यहाँ वहां पर चौराहे पर गाय भैंस जो भी कुछ मिल जाता है वो अब उनके शिकायत पर अब वो अंदर हो जाएंगे, सभी गाय और भैंसे। अब ये पहले ही अब यहाँ पर कह तो गए, मगर कमिश्नर ने कह गए, महानगर पालिका के कमिश्नर, ताकि अब वार्निंग भी कह चुके हैं ताकि अब कोई भी एक भी जानवर अगर गाय का अगर रोड पर दिखेगा तो उसे सीधे सीधे वो गौशाला को पार्सल हो जाएगा। अब ये कानूनी तौर पर अब ये कर्तव्य पर निकल पड़े। क्या इतने दिन से हमने प्रसारण किया, आप क्या सो गए थे? क्या एक व्यक्ति की मौत हो गई, क्या वो तो आपको मालूम नहीं है? क्या उस पर क्या नजर अंदाजा नहीं है? अखबार में भी आ गया है, तब क्या कमिश्नर क्या सो गए थे? ताकि इसलिए जाग उठे, ताकि वास्तव न्यूज में प्रसारण हो गया। सारे लोग शायद शिकायत करने लगे, छी थू अधिकारियों को करने लगने के बाद अब कर्तव्य पर निकल आए संचारी पुलिस वाले और महानगर पालिका के प्रशासन। सोचिए, तब कोई छी थू नहीं कर सकते, तब तक ये सो जाते हैं, ताकि सपने में ही ये अपनी कर्तव्य निभाते हैं, मगर बिल्कुल ही ऐसा नहीं है। मगर अब सारे विजयपुर की जनता अब इन पर भरोसा ही नहीं रह गया, ताकि अब कुछ दिन के लिए ये कुछ गाय अंदर होंगे और कुछ दिन के बाद फिर चौराहे पर यहाँ वहां पर आपको दिखाई देंगे। ना जाने कहीं अफसर बदल गए, मगर विजयपुर शहर की सिस्टम अब तक नहीं बदल पाई, ताकि इसलिए ऐसे कोई भी अधिकारी इतना स्ट्रांग नहीं आ सके, ताकि इसलिए विजयपुर शहर नहीं बदल पा रहा। क्योंकि एमएलए नहीं बदल पा रहे, एमपी नहीं बदल पा रही, सरकार नहीं बदल पा रही, ऐसे ना जाने कितने लोग बदल गए, मगर विजयपुर क्यों नहीं बदल पा रही? अब ये सोच में रखे हैं लोग, ताकि गैर कानूनी धंधा खुलेआम चलता है, कोई नहीं पूछ पाता, रोड तो टूटे फूटे होते हैं, कोई आवाज नहीं उठाता, गायों की मौत होती है, कोई भी आवाज नहीं उठाता, एक व्यक्ति की दिन दहाड़े ही मौत होती है तो वहां पर आवाज नहीं उठाता, सब खामोश रहते हैं, मगर आवाज खामोश हो गई है। मगर इसलिए लापरवाही अधिकारियों की विजयपुर शहर में कमी नहीं है, ताकि इसलिए दिन ब दिन विजयपुर की हालतें और भी बिगड़ता ही जाने लग गया है। सुधरेगा तब तक जब तक अधिकारी नहीं बदल पाएंगे, तब तक विजयपुर शहर की यही हाल होगी। अब फिलहाल तो गायों को तो पकड़ लिया, जकड़ लिया, अब सभी गायों को तो अंदर कर लिया, मगर ये सिर्फ कुछ दिन के लिए ही है। मगर ऐसे कितनी बार ये नाटकबाजी हो गई है, मगर अब तक कोई भी फाइनल नहीं हो पाया। मगर अब यहाँ पर कह तो रहे हैं, देखेंगे अगले एपिसोड में, ताकि इनकी ईमानदारी कितनी कहाँ तक चल जाती है और कहाँ पर रुक जाती है, वहाँ से हम आप शुरू हो जाते हैं। हम तब आपको डिटेल्स बताएंगे ये नाटकबाजी है या कर्तव्य है। आइए देखेंगे एक रिपोर्ट में। तो
ಈ ಬಿಡಾಡಿ ದನಗಳ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯಿಂದ ಕೈಗೊಂಡಿವಿ. ಈ ದನಗಳ ಮಾಲೀಕರು ನಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಿದಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ನಾವು ಕೈಗೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ತಯಾರಿದ್ದೀವಿ. ಆಮ್ಯಾಗ ಈ ಬಿಡಾಡಿ ದನಗಳು ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ತುಂಬ ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ದವ್ರಿಗೆ, ವಯಸ್ಸಾದವ್ರಿಗೆ, ನಂತರ ಈ ಗಾಡಿಗಳಿಗೆ, ಪಾದಚಾರಿಗಳಿಗೆ ಮೊದಲು ಪಾದಚಾರಿಗಳು ಭಾಳ ಹಾನಿ ಮಾಡಕತ್ತಾವ. ಅದರಿಂದ ನಾವು ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಕೈಗೊಳ್ಳೋಕೆ ನಮ್ಗೆ ಭಾಳ ತೊಂದರೆ ಅಡ್ಡಪಡಿಸೋದು ಇವತ್ತು ಆಗೈತಿ. ಈ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಆಗಬಾರ್ದು. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತ ಸಾಹೇಬರು ನಮಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳ್ಯಾರೀಗ. ನಾವು ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ತಯಾರಿದ್ದೀವಿ. ನಾವಂತೂ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಇದನ್ನು ಬಿಡಂಗಿಲ್ಲ. ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮುಂದುವರಿಸ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೇನು ದಿನನಿತ್ಯ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಕಿಸಿಂದ ಯಾವ ದನನೂ ಬಿಡಂಗಿಲ್ಲ. ಬಿಡ್ಲಾರ್ದಂಗೆ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊತೀವಿ. ಈ ಪಾದಚಾರಿಗಳು ಹಾನಿಗಳಿಗೆ ನೇರ ಹೊಣೆಗಾರ ಅವರೇ ಅದಾರ. ಅವ್ರ ಮ್ಯಾಗ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮಗಳು ಭಾಳ ಕ್ರಮ ಇದು ಐತಿ. ಆ ಕ್ರಮನ ಕೈಗೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಿದಾಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸಾಹೇಬರು ಅವರು ಎಲ್ಲ ಬಂದಾರ. ಇವತ್ತು CPI ಸಾಹೇಬರು ಫೋನ್ನಾಗ ಹೇಳ್ಯಾರ, PSI ಸಾಹೇಬ್ರು ಹೇಳ್ಯಾರ. ನಮ್ಮ ಆಯುಕ್ತರ ಸಾಹೇಬ್ರು ಮೊದಲು ನಾಳೆಗೆ ಖುದ್ದು ಅವರೇ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಇಳಿಯವ್ರು ಅದಾರ. ನಾಳೆಗೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆನೇ ನಾವು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾಳೆ ನೀವು ಯಾರಾದರೂ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮ್ಯಾಗ ಶಿಸ್ತಿನ ಕ್ರಮ ನಾವು ಕೈಗೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ತಯಾರಿದ್ದೀವಿ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಮುಂದೆ ಕೈಗೊಳ್ತೀವಿ. ಆನಂತರ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ನಿರೀಕ್ಷಕರಾದ ರಫೀಕ್ ಬಗಾರ್ ಸರ್ ಒಂದು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು. ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವಿಜಯಪುರ ವತಿಯಿಂದ ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರ ಸೂಚನೆ ಮೇರೆಗೆ ಇಂದು ನಗರದ ವಿವಿಧ ಏರಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ತಿರುಗಾಡುತ್ತಿರುವ ದನಕರುಗಳನ್ನು ಹಿಡಿಯಲಾಗಿದ್ದು ಸುಮಾರು 12 ದನಕರುಗಳನ್ನು ಹಿಡಿಯಲಾಗಿದ್ದು ಇವುಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಿ ಗೋಶಾಲೆಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಗುವುದು. ಹಾಗೂ ಅದೇ ರೀತಿ ಏನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡುವಂಥ ದನಕರುಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಇವೆಲ್ಲ ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ತಿರುಗಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಹಿರಿಯ ವಯಸ್ಸಾದವರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಸಂಚಾರ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಅಂದರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದವು. ಇವು ಆದ ಕಾರಣ ಸುಮಾರು ದಿನಗಳಿಂದ ದೂರ ಬರ್ತಾಯಿತ್ತು. ಈಗೇನು ನಾವು ಏನೋ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಹಾಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿರ್ತದೆ. ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಸಹಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ದನಗಳ ಮಾಲೀಕರು ಏನಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಅದೇ ರೀತಿ ಪೇಪರ್ ಏನೋ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ನಾವು ಏನೋ ಪ್ರಕಟಣೆ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೂ ಅವರೇನು ತಮ್ಮ ದನಗಳು ತಾವೇನು ತಮ್ಮ ಇದ್ರಾಗ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಈಗಾದರೂ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಹಾಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಂದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಯಾರಾದರೂ ಮಾಲೀಕರು ಕಂಡು ಬಂದರೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಮುಂದಿನ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ತಗೊಳ್ಳೋದಂತ ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಒಂದು ಏನು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾವೇನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೇವೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರುವಂಥ ಕಸದ ವಾಹನಕ್ಕೆ ಕಸ ನೀಡಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಖುಲ್ಲಾ ಜಾಗದಾಗಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಸ ಹಾಕಬಾರ್ದು. ಅಲ್ಲಿ ಕಸ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ದನಕರುಗಳು, ಹಂದಿ ನಾಯಿಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಬೆಳೆಗಳು ತಾಣವಾಗ್ತಾವೆ. ತಾವೇನಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಗಾಡಿಗೆ ತಾವು ಕಸ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇ ಆದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇ ಆದಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ದನಕರುಗಳು ಏನು ಬರೋ ಅಲ್ಲೇನು ಇದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ತಾವೇನು ಅಲ್ಲಿ ಕಸ ಏನು ಹಾಕ್ಲಾರ್ದೆ ನಮ್ಮ ಏನು ವಾಹನಕ್ಕೆ ನೀಡಬೇಕಂತ ನಾವು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.